बर्तमान आमर आईन परामर्शदाता प्रथम अध्यापक द्वितीय पुलिस वाला बाड़ी धरिकी चोर को बाड़ेवा पुलिस वाला केते माड़ जे केते लोक दिखाई कहीहब नहीं 10 रत्नाकर वाल्मीकि हवा कम कथा नुह पुलिस वाला परे परे सदज्ञान उदय है जा हूँ वकिलाती कले अवसर सेतु नेले एथर वकिलाती कले वकिलाती कला को धड़ा करती गोटा पट कला जामा पिंधे गोटा भितर धड़ा जामा थब कहे ये कला ये धड़ा पैसा देले तम कला हम धड़ा पैसा देले तम धड़ा हम कला वकिल ना नहीं वर्तमान वरिष्ठ वकिल आईनजीवी आम कूलर दायाद आम ओडिया वंशर ओड चषा चषा वंशर दायाद एवं जुगल बलंक नाती भाया जुगल बलंकर गोटा नातुणी मो घरे बहु होती मुझे पचारि मुझे कहलो माँ तो जेजर जोड़ाए पुआ परशुराम बल विजय बल बही कौन रखिच ना कि ना मो पीसा सब नहीं मुझे पीसा नहीं केतक पेटे ना पीसा मुझे केते पाला गाइला ना 6 मास गाई ना हाट आट है मुझे हाट आट है सब जाक बही नहीं रखिला हौ किसी कथा ना हाट आट डायबेटिक आउ कैल्शियम बेमारी ये तो सब आजिकल हूँ कौन हौ बर्तमान प्रताप बाबू आम ओडिया घर पुओ ओडिया जातिर सम्मान बर्तमान आमर आईन परामर्शदाता नीलाचल पाला परिषदर से महोदय आमको जय जगन्नाथ। आज सभार सम्मानित अतिथि सम्मानित सभापति आयोजक वृंद उपस्थित भाई भौणी मैंने ये पाला बर्तमान परिस्थिति रे भाषण देवार कौन से अवकाश ना समस्ते तो भोकरे व्यस्त हे तथा पदे कथा कहूँ पाला प्रति मुझे कहीं आकृष्ट हेली 1976 ना 77 मसीहा हम मु निमापड़ा कॉलेज से पाठ पढ़ुता मो घर निमापड़ा पाखे पाठ पढ़ला बेले मो जेजे जो कथा कहले काशी भाई मो जेजे एवं जुगल जेजे आम घरटा एपटे अल्प 1 किलोमीटर तांकर सेटा 2-3 किलोमीटर से बजार में भेट हुंती जेजो को जुगल जेजे कहती नारायण भाई मो जेजो ना नारायण प्रधान नारायण भाई तुम से बड़ नाती जो टुकाटा कॉलेज में पढ़ुची फुटबॉल खेलुची ताको कौन पाला शिखब मोर किंतु इतिहास विभाग पाला मोर ओडिया हयनी ओडिया भाषाटा इतिहास रे फाड़े लिखले जी नंबर मिल ओडिया 10 फाड़ लिखले से 3 नंबर मिल तेणु मोर आम गाँव जो मैंने थे कहले ओडिया ना मरीजु पास फेल हो तेणु मुझे डायरेक्शन मानिकी मु ओडिया नेलिनी किंतु इतिहास नेली जहाँ पाठ पढ़ुए मत जुगल जेजे धरिकी निगला जुगल बड़ ना कहले से निमापड़ा को अन्य कटिकिया पाला गायक आसक डरू था जेजे कहे जुगल आमर जो ठिया से कटिकाटा कहे भूल भाल कहे सब साइज करदेव ये भरसा थाए मु जुगल जेजे पाक गली मत कहले गोटे गीत गाइलु मु चिंता कली गीत गति भल कि गोटे गाइबी ये कहे तू पालाकार ह मु बाड़ ताड़ी गाइली ताल कणा भाया गाइली है कि हाँ ताल कणा भाया गाइली सेठू मत कहले कि सीधा बोलू एमती बोल मुझे बोले ठीक बोली मुझे एकुटिया बोले बाड़ ताल कणा भाया बोली मुझे पालाकार कर जे कहे घरे प्रेसर पड़े मु पाला गाइबी से मोर सांग जन था सी तार देहांत हो गले ता ना डॉक्टर चंद्रशेखर मिश्र सी ओडिया नर्स था तार यही गाँव लिंगराज चयन जी मो क्लासमेट भाईना भाई हम मोर से क्लासमेट आम साथी पाठ पढ़ुलु निमापड़ा कॉलेज आउ तो कॉलेज कौट नाला ना ये निमापड़ा ना बीजेपी ना सेपटे पुरी एसीएस नियाली फेड़ी कौट किसी नाला अच्छा सीटी मते मते चंद्रशेखर मिश्र कहला अरे हे चली पड़ी जा धर्मानंद दीक्षित की अर्जुन दास आसती अच्छा धर्मानंद दीक्षित से टिंगा बुढ़ा सब सब कौन मंचर भल पाला कर शुणा हो पाखुटे जावा मुझे चल जावा मु तो ओडिया लोग ये इतिहास लोक तू तो ओडिया लोक तू बुझू सी भी पाला कर तार उद्देश्य थिला आमे उभय धर्मानंद दीक्षित गलु गोटे तेली साई रे निमापड़ा तो तेली साईटा से बर्तमान गोपीनाथ पटना सीटी पालारे से कौन कर छेली गुहाटा ओढ़ दी ज्वाई आसिले रखा जाए रफ फड़ा दि जाए सब पाला वाला तो रफ घर दि जाए छेली गुहाड़ ओलिया चांच पड़ी चांच बुढ़ा कौन कर बसती
ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗାୟକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଗାୟକମାନେ ବାହାର ବୋଲି ନିଶାପାନ କଲେଣି, ସେତେବେଳେ ଗାୟକମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାଇଲ 2 ଜଣ ଯାହା ଯାଇକିରି କଡ଼ାଇଲ ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ନମନ ଭାବ ନାହିଁ। କଡ଼ାଇଲ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛୁ। କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ ଫାଇନାଲ ଇୟର BA ପଢ଼ୁଛୁ। ଫାଇନାଲ ମାନେ ଶେଷ ବର୍ଷ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ହେଇଛ, କ'ଣ ବୁଝିବ? ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଭାଷା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଯାହା ପଚାରିଲେ ଠୋଷ୍ଟାର କହିଲେ। ଏଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାଇଲୁ, ଦକ୍ଷିଣାଟେ ଦେଲୁ, ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହିଁ ଇଏ ଆସି ଶୋଉଛନ୍ତି ଛେଳି ଗୁହାଳେ, ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଚାଞ୍ଚ ମାରିକିରି। ଆଉ ଆମେ ପୁଣି କେଉଁଠି ଆମର ଏ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ କେବେ? ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନା ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି? ସେଇଠୁ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଏ କଥା ହେଇପାରିବନି। ଯୁଗଳ ଜେଜେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଚାଲେ ତେତେ ହାବୁଡ଼େଇ ଦେବି। ମୁଁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଗଲି ଯୁଗଳ ଜେଜେ ପାଖକୁ, ଇଏ ମୋଠୁ ଆହୁରି ତାଳ କ'ଣ ବାହାରିଲା। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠି ହେବନି। ଶେଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆମର ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଣୀପୁର, ରବି ଦାସ ଆମ ସେଥିରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତାକୁ ଆଣି ଯୁଗଳ ଜେଜେକୁ ହାବୁଡ଼େଇଲି। ଜେଜେ ଏଇ ଗୋଟା ଗାଇବ। ସିଏ ଗାଇଲା, ଯୁଗଳ ଜେଜେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମୋ ଯୁଗଳ ଚରଣ, ବନ୍ଧୁ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଭୟ ଚରଣ, ଏମିତି ବୋଲି ବୋଲିବ। ବୋଲି ସେ ପେଟ ମରା ହେଲା, ଖାଇବନି ପିଇବନି, ପାଲା ଗାଇଲ, ପେଟ ମରା ପାଲା। କ'ଣ ସହଜ ଜିନିଷ କି? ତେଣୁ ଆଜି ଇଏ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ମୋର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବାଣୀବିହାରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଆମର ନିମାପଡ଼ାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥାଏ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା 75 ଆଜ୍ଞା ବସ୍ ଭଡ଼ା ଆମେ 40 ପଇସା ଦେବୁ। ବସ୍ ଭଡ଼ା 40 ପଇସା ଦେବୁ। ଯାଉ 40 ଆସୁ 40, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଘରେ ଦେବେ। ସେ ଟଙ୍କାଟା ଅଧିକା ପଇସା ଦେଲେ ପିଲା ଖଚଡ଼ ହେଇଯିବ, କି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇବ, କି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ 40 ପଇସାରେ ଆସିବୁ। 4 ନମ୍ବର ଆମର ଯେଉଁ 2 ନମ୍ବର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇକି ସେକ୍ରେଟାରୀଟା ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ନେଇ ମୁଁ ଯିବି ବାଣୀବିହାର ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ବାଣୀବିହାର ପାଠ ପଢ଼ି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତ ସେତେବେଳେ ସେତେ ଇଏ ନଥିଲା, ସବୁ ଅମରି ବାଡ଼ ବୁଢ଼ା ହେଇଥିଲା। ସେ ମାଷ୍ଟରକାଣ୍ଡରୁ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଯେଉଁ ମଶାଣି ପରେ ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମରି ବାଡ଼ ଦିନରେ ଡର ମାଡ଼ିବ। ସେତିକିବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ 80 ପଇସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, 20 ପଇସାରେ ଯୋଡ଼େ 20 ପଇସାରେ 4ଟା ବରା, 4ଟା ବରା ଖାଇଦେଲେ 5 ପଇସା ଲେଖା ବରା, 4ଟା ବରା ଖାଇଲେ ପେଟେ, କି ଚାଉଳ ଚପ ଖା, ବରା ଖା, 4ଟା ହେଇଯିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫ୍। ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହିଁ VSS ନଗର ପାଲା ହୁଏ, ପାଲା ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ସେଠୁ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଇଏ ହୁଅନ୍ତି ଫାଇନାଲ ଇୟର ବର୍ଷ PGର। ମୁଁ କହିଲି ରାତିରେ ରହିଯିବି, କହିବି ମୋର ବହି ନାହିଁ ବୋଲି ଘରେ ମିଛ କହିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ରହି ପଢ଼ୁଛି, କହିନି ଘରେ କହିଦେଇ ଆସିଲି। ତ ଫୋନ୍ ନଥିଲା, କହିକିରି ଆସିଲି ରହିବି ବୋଲି। ରହିକି ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲୁ, ଫକୀରମୋହନ ଛାତ୍ରାବାସ ଗଲୁ। ପଲ୍ ସାହୁ ଗାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆମେ ତ ଚାହିଁଛୁ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ଗାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ତ ବୁଝିଲୁ। ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଆମେ ଏଇଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବା, ୟା ପାଦ ଧୂଳିକି ତ ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସରିହେବନି, ତ ଉପରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଇବା ପାଲା? ଇଏ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଆମେ ତ ଯାହା ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ଚାହିଁଥାଉ। ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁଛି, ମୋର ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏ ଲୋକ ଗାଉଛି, କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୃତୀୟ। ସେ ଲୋକ, ଆମେ ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ୟାକୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛ, ଏ ତ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଏତେ ଶିଖିଛ, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା ଛୁଟି ବେଳେ କରିଥାନ୍ତା। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ପାଲାକାର ତ ହେଇପାରିଲିନି, ତେଣୁ ପାଲାବାଲାଙ୍କ ପଛରେ ରହିବା। ତାପରେ ଆମ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭେଟ ହେଇକି ପାଲା ଦେଖୁ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ସହପାଠୀ ରମେଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁ। ଚିନ୍ତା କଲୁ ଉଭୟ, ମୋ ସାଥିରେ ଚକ୍ରଧର ବାବୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସେ ଚାଲିଗଲେଣି, ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପାତ୍ର ଆମର 40 ବର୍ଷ ସମ୍ପାଦକ, ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ବହି ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଦିବଙ୍ଗତ ଗାୟକମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ମେମୋରିଟାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, এই ফটো কলেকশন 16টা জিলার 516 জন গায়কঙ্কর ফটো সহ সে বহি সংগ্রহ করাগলা। গোটে বহি করাগলা, অনর্ঘ অন্বেষণী তার না বন্ধু কହୁଥିଲେ। বহু পরিশ্রম হয়েছে, 5 বর্ষ সাধনা রিসর্চ কলা ভাবে করা যাইছি। তেমন বহিটি করে সারা পরে মতো তা পূর্বর তো কিছু কৌনলে পালাবালাঙ্ক সব সংগঠন আছে আমার, সে কলে না এই লোকটা সংগঠনটা আমার রখিলে ভালো হব, কারণ এই হাতুর খাই গোড়া গেটে হচ্ছে।
ଚାଲିଲା କିଛି ଦିନ ରହିଲି ଅଛି ବି ଏବେ। ତେଣୁ ସଂଗଠନ କେମିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ରମେଶ ବାବୁ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ଗୌରୀମଣ୍ଡଳର, ଆମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ଇଏ ଚଇନି ସିନା ପାଲା ଗାଉଛି ସିଆଡ଼େ ରହିଛି, ଚଇନି ସେଥିରେ ବି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ୟା ଭାଇନାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହେବ, ସେ ଆମ କ୍ଲାସମେଟ୍, ସେ ବି ବହିପତ୍ର ଲେଖୁଛି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ କଥା କହି ସାରିଦେବି, ଫଟୋ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କେତେକ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ବେଦପୁରରେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଘରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ ନନା କ'ଣ ପେନସନ୍ ପାଇବି କି ଫଟୋ ଦେବୁ? ଆମେ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ବହୁ କୌଶଳରେ ପୋଲିସ କାଶୀ କହୁଥିଲେ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେମିତି କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ପଥୁରୀପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହରି ତ୍ରିପାଠୀ ଯାକୁ ଗାୟକ ଷଣ୍ଢ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି, 7 ଫୁଟିଆ ଲୋକ ହରି ତ୍ରିପାଠୀ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦରକାର ନା। ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଲେ ନାଇଁ ଫଟୋ ନନାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆରେ ନନା ଥିଲେ ଏଠି ଭଲ ଗାୟକ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ କେମିତି ରଖିନ? ନା ଫଟୋ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ପୁଅ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ? ନା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣ ଧାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼, ସେ ଦେଖାଏ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ମାଇଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆରେ ଏଇଠି ତ ଥବ ଆଉ ସୋସାଇଟି ନିଶ୍ଚୟ ମେମ୍ବର ଇଏ ହେଇଥିବେ। ଯଦି ମେମ୍ବର ହେଇଥିବେ ଫଟୋଟା ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟ ବହିରେ ଥବ, ସଭ୍ୟ ବହିରେ ଥବ। ସେଠି ଯାଇ ପଚାରିଲି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କହିଲି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲି। ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଅଛି ଦେଖିଲେ ହଉ, ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି। ନା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? କହିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ଦେଖିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ବାହାରିଲା ହରିତ୍ରିପାଠୀ ଫଟୋଟା। ସେ ଫଟୋ ବାହାରିଲା, ସେ ଫଟୋରେ ଗୋଟେ ସିଲ୍, ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟିର ସିଲ୍ ବାଜି। ସେ କହିଲେ ସାର୍ ସିଲ୍ ବାଜି ଆମେ ଦେଇହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଦେବା ଦରକାର, ମୁଁ ନେଇଯିବି ଫଟୋକୁ, ମୋର ଟିକେ ଅନୁମତି ଦେବେ, ମୁଁ ଫଟୋ ନେଇଯିବି, ମୋର କ୍ୟାମେରା ନେଇଯିବି। ମୋବାଇଲରେ ଘିନି ଆସିଲି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନନ୍ୱେଷଣ ବହି ଯାହା ଥିବ ଯାହାଙ୍କ ପାଖେ, ହରି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ସିଲ୍ ବସିଛି। ତାମାନେ ଫଟୋଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଯାଇଛି ମୁଁ ନିଜେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର କାଳନ୍ଦୀ ବାରିକ ଆମର ବାମନାଳ ଲୋକ। କାଳନ୍ଦୀ ବାରିକ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗାୟକ, ତାକୁ 10 ଥର ମାଗିଲି, ସେ କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ସାର୍ ନିମାପଡ଼ାରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ନିମାପଡ଼ା, ତାର ଘର ନିମାପଡ଼ା କେଉଁଠି ଅଛ? ନା ନିମାପଡ଼ା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୋତେ କହୁନ। ମୁଁ ନିମାପଡ଼ା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର, ସିଏ ମୋତେ ବତେଇବେ ବାମନାଳ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଗଲା, ତାକୁ ପଚାରିଲି, ସିଏ ଦେଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ସେମିତି କୌଶଳ କରି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଆରୀ କିଏ ହବ କାଳନ୍ଦୀ ବାରିକଙ୍କର, ସେଠି ବାହା ହେଇଛି କାଶୀ ଜାଣି କାଶୀ କହୁନାହାନ୍ତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଖ୍ୟା ଦିଆ ବୋଲି। ପ୍ରଥମ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଲେ ମୋର ମାନସ ଗୁରୁ ବାହିନୀପତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମାନ୍ଧ, ତୃତୀୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ହିସାବ ଅଛି। ଇଏ ତୃତୀୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିବାର, ସେ ପାତି ବାଇକ୍ ସେ ବାହା ହେଇଛି, ତାକୁ ପଚାରି, ସେ କହିଲା ଅଛି ଫଟୋ ଯେ, ଗୋଟେ ମିଳିତ ଫଟୋ ଅଛି, ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋ। କି ଗୋଟେ ଗାଉଛି ସେ ତା ନା, ସେ ତାକୁ ଝିଆରୀ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଫଟୋଟାକୁ ମା ମୋତେ ପଠେଇ ପାରିବ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ? ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠେଇଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟିକା କରି ପଠେଇ। ମୁଁ କହିଲି ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠେଇଦେ ଗୋଟିକାଟା। ସେ ଗୋଟିକା ପଠେଇଲା, ତାକୁ କ୍ଲାରିଟି କରି ଏକୁଟିଆ କରି ବାହାର କରି କଲି ୟାଙ୍କର କାଳନ୍ଦୀ ବାରିକ। ଏହା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ପାଲା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିତ୍ତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପାଲାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଲାକୁ ବିଶେଷ କରି ପାରମ୍ପରିକ ପାଲା କେମିତି ହେବ, ପାରମ୍ପରିକ ପାଲାଟା କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ପାରମ୍ପରିକ ପାଲା ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ପାଲା ଏକାଡେମୀ ଗଠନ କରାଯାଉ। यापर विभिन्न जो आकाशी भाई भली जो मैंने विद्वान अच्छा पुराणा लोक कि ब्रजबाबू अच्छा एम पुराणा जाए कि इन्स्ट्रक्शन देले धर जो गोटे उदाहरण दूँ बर्तमान गोटे स्टाइल बाहर नहीं सी एमती कर दूँ यहाँ जगतसिंहपुर ब्रेक कि एमती कर यहाँ पुरी ब्रेक अरे ये कौन यहाँ तुम गुरुचंडाल दोष बोली तुम जापर न এটা তো গুরুচণ্ডাল বসে জানিপার না শাস্ত্র বাদ্যশাস্ত্র অনুসারে কোনসি বাজার অধা কাট হলে গুরুচণ্ডাল দোষ আসে এটা ঠাকুর অভিরাম পরমহংস তাঙ্ক লিখিছেন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে গোটা আউ গোটা করতে গোটা পরে ডুবি থব আউ গোটে তবলা আনতে গোটে ঢোলটা বজিয়ে পাড় উঠে সেটা বি গুরুচণ্ডাল দোষ যে রবীন্দ্র মণ্ডপর সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় পাঠ পড়ুবে সে কদাপি এমতি বাজা বজাইবে হ্যাঁ ভাই খসি যাচ্ছে হাতରୁ किए माने खराब है कि जहाँ पाठ अच्छी मुझे कहूँ मुझे इतिहास विभाग छात्र जहाँ पढ़ी ठाकुर बही से कहूँ यहाँ कही थे आम जो बायक बंधु अच्छा होता जन्म वार्षिक होता मुझे कहती एक भी कहती मत पंचायत बायक कहले आप आम परिषद रुहतु उपदेष्टा मुझे उपदेष्टा हेल्ले किसी कथा नहीं जहाँटा शास्त्र अच्छी से कहुँ मानवा आप मानवे किए न मानती मानुची न मानुची अलग कथा आपण मान भर तो केत मद्यप जा पाला कर माने चामर धरी पाला गाई मनु संहिता कहला जे ब्राह्मण पिला मद खाइले जेकोसी ब्राह्मण पिला मद खाइले गोमांस खाया से समान
ଆପଣମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗାୟକ ସେ ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କାଲି ସନ୍ଥ ଜଣେ କହିଲେ ମିଟିଂରେ, ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ଆମର ମିଟିଂରେ କହିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମିଟିଂ, ସେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ପାଲା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ମନେ ପକେଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ ମଦ ଖାଇକି ନିଶା ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପାଲା ବଞ୍ଚିବ? ସେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସେ କଥା କହିଲେ। ବଳିଆ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ, ବଳିଆ ବାବା କହିଲେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଏଠି କର ସମ୍ମିଳନୀ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ଖାଇବେ, ପିଇବେ, ସବୁ ଯିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ମଦ ବୋଟଲ ନଗଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ସନ୍ଥ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ସିଏ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମଦ ଯେ କେତେ ବାଟ ନେଉଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି କାଶୀବାଇଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୁଲିସରେ ଇନକ୍ୱାରି ଯାହା କଲି, ଦଳେ ମଦୁଆ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ନୁହଁ, ଦଳେ ମଦୁଆ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ମଦଟା ଘିନି ହେଲେ ସିଏ ଢୁକ ପିଇବେ, ଆମେ ଢୁକ ପିଇବୁ, ଇୟା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ମଦ ପିଇଲେ ପାଲା ହେବନି। ଆଗରୁ ନିଶା ଖାଉଥିଲେ, କିଏ ଖାଉଥିଲା? ଇଏ କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମିଶ୍ର ବଡ଼ ଗାୟକ ହେଇଯିବେ? ଆରେ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମିଶ୍ର ରଜା ଭଳିଆ ଛାଡ଼ା, ବେଣିରାମପୁର ରଜା ଭଳିଆ ଚିନ୍ତା, କଣ୍ଠ ଆହା ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବୀର ବୋଲିଦେଲାକୁ ତଣ୍ଟି ଫାଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମିଶ୍ରକୁ ଯେ ଦେଖିଛି, ସାତପୁଟିଆ ଲୋକଟା କ'ଣ ହେଇ, ସାତପୁଟିଆ ଲୋକ, ଛତା ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ, ଆହା ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବୀର କହିଲା ବେଳକୁ କମ୍ପି ଯାଉଥିବ, ସଭା କମ୍ପି ଯାଉଥିବ। ସେ ଲୋକ ତ ରାସ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ମାଲଟା ପକେଇ ନେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଦଉ ଦଉ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାଡ଼ିଗଲା। ୟାକୁ କ'ଣ କରମଣ୍ଡଳ ମାଡ଼ିବନି? ଏରା ହଁ ହଁ, ଆରେ ସେ ଲୋକ କାହିଁ, ସେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଆଜି ସଭାରେ, ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ବାବୁ ଭାଇନା ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବଡ଼ ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପାଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଖୁଥିଲେ। ମୋ ଏ ଆଖି ଦେଖିଛି। ଗାୟକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ରାଉତ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ, ସେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ପୁରୀରେ ପାଠ, ଅନ୍ୟ କଟକରେ ନାଟ। କଟକ ଏବେ 4ଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଇଗଲା ନାଟ। ତେଣୁ ମୋ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଠ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିବି, ଯେଉଁ ଗାୟକମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ଦୟାକରି କବିଙ୍କ ନାଁଟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଲେ ଶୁଣିବେ। ହଁ, କବିଙ୍କ ନାଁଟା ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ 2-4ଟା ପଢ଼ିଲେ, ଯୁଗଳ ଜେଜେଙ୍କ ଗୀତ ପଢ଼ିଲେ, ମୁଁ କାଶୀବାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କାଶୀବାଇ କହିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଲେଖା ପଢ଼ୁଛ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କୁହ, କବି ଟିକେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ପାଲାକାର ବଞ୍ଚେଇଛି କବି। କୌଣସି ଲୋକ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କୁହନ୍ତିନି, କେବଳ ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ପାଲାକାର ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଲାର ସଂଗଠନରେ ଉନ୍ନତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ, ସେମାନେ ମୁଁ ବହୁ ସଭାରେ କହିଛି, ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲେ ବି କହିଛି, ଯଦି ସୁପରଷ୍ଟାର ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ, ତାର ମାର୍ମିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆର ଭାଷାର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି। ସେମାନେ ତ ଆମ ଭାଷା ନୁହଁ, ସେ ବୁଝିବ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଥରେ, ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ରହିବେ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ, ସେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ମୋତେ ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଗାୟକ ବନ୍ଧୁ ଟାଣିକି ହେ ବସୁ, କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ପାଲାରେ କ'ଣ ଦେଖ, ପାଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅନମୂଲ୍ୟ ବିଭବ। ପାଲା ଯଦି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ପାଲା ଯଦି କମିଯିବ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ରସାତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ଭାଷା ହେଉଛି ଜାତିର ପରିଚୟ। ଆମେ କାହାକୁ ଭାଷା ରଖୁଛେ? ଆମେ ଧାଡ଼ିଏ କଥା କଲାବେଳକୁ 10ଟା ଇଂଲିଶ ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ୁଛେ, କେତେଟା ହିନ୍ଦୀ ମିଶିଲେନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆରେ କେହି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାଏ, ସେ ହୁଅନ୍ତି ପାଲାବାଲା। ପାଲାବାଲାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କେହି ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତିନି। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଏ ଜାଣୁ ଯେ ତମର ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ କହିଲେଣି ତା ଭିତରେ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଇଂଲିଶଟା ପଶୁଛିନି, ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟଟା ଇଂଲିଶ ନୁହେଁ କି? ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷା ପାଲାବାଲା ହିଁ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଲାବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ସଦାବେଳେ ନତମସ୍ତକ। ଯଦି କିଛି କହିବାର ତ୍ରୁଟି ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ପାଇଲେ। ଯାହା ନିଛକ ସତ୍ୟ ତାହା ଆଜି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପାଲାବାଲା ମଦ ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଦ ଦବାରୁ ସେ ଖାଇଲେ। ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଦୁଆମାନେ ମାମଲତକାର ହେଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜେ ଖାଇଲେ। ଗାୟକ ନାଁରେ ଅଠା ବୋଳିଲେ 25,000 ଟଙ୍କାର ମଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି।